and cheerful audience on this peak of Vidya Gangotri of Savanur. It is the pleasure of Vidyarashmi family to have you all here. The Vidyarashmi group of institutions was established by Rotarian Savanuru Sitaram Rai K, owing to the vision of his father, late Shinturu Narayan Rai. Accordingly, he presented the classes LKG 1, 8 and 1st PUC at a stretch in the year 2001 on 5th May Friday. At present, we have the classes from KG to 2nd PUC with the science and commerce combinations. We have the students hailing also from Maharashtra and Kerala. Today, on this 16th December 2023, Saturday, in this Godhuli Muhurtam, it gives me an immense pleasure to unveil this brief report of our school for this academic year 2023-24. With the permission of the chair, let me step ahead to open the report. Besides the bottom line of our school, in pursuit of completeness, we are operating with the triple prime basic values: care for nation, care for environment, and care for humans. Our management. Our school is being fostered by SNR Rural Education Trust registered Savanuru, along with the vibrant prodigy leader Rotarian Savanuru Sitaram Rai K as the correspondent and managing trustee. Besides, the senior business person of Savanur, Mr. N. Sundar Rai, the software engineer in America, Engineer Mahesh S. Rai, the surgeon and associate professor seeking higher education in UK, Dr. Rajesh Rai, the director of Arkaya Technology, Bengaluru, Mr. Vadiraj Pajattaya, the advocate in Mangalore, Mrs. Purnima S. Alva, and the gentlewoman, Mrs. Rashmi Ashwin Shetty, are serving as the dedicated trustees. Our administrator, Engineer Ashwin L. Shetty, is serving as the administrator from last 9 years. He is pouring his blood and vessels for an all-round development of our school with his knowledge he gained abroad in the countries like Australia, France, China, Germany, and many other European countries for more than a decade. Our Academic Advisory Committee. We are blessed to have the retired principal, Reverend Father F.X. Gomes, national trainer, and the retired principal, Mr. M.D. Nanjunda, national best teacher awardee, a state trainer, and retired principal, Mr. K.R. Gangadhar, retired block education officer, Mr. Kanchana Sundara Bhatt, and the engineer, Mr. Neville Morgan from Queensland, Brisbane, Australia. Our staff, I, Mr. Sitarama K., I am serving as the principal, and Mrs. Shashikala NG is serving as the vice principal. Mrs. Kasturi KG, Mrs. Namita P, and Mr. Dhananjaya K are respectively coordinating the PU, high school, and primary sections. Mrs. Vedavati, Mr. Muralidhara KL, Mrs. Umavati, Mrs. Raji CJ, Mrs. Seema M, Mrs. Prashanti AR, Mrs. Sushmita, they are leading the PU section. Mrs. Devamma HP, PET, Mr. Shivprasad Alva KP, Mrs. Srilekha Shetty M, Mrs. Shaumya T. Shetty, Mrs. Vinaya P, Mrs. Chetana S, Miss Likita MN, Miss Chaitanya BJ, Miss Tejaswi S, and Sanskrit teacher, Mr. Kushala, they are building the high school section. Coming to the primary section, Mrs. Ashalata M, Mrs. Sushmita U, Mrs. Geeta C, Mrs. Anita S, Mrs. Parimala NM, Mrs. Shilabati K, Mrs. Bhavya Rai M, and Miss Namita K are strengthening the pace. Mrs. Trimaleshwari M and Mrs. Sunita JK, they are shaping the kindergarten kids. Thus, altogether, we have 33 dedicated teachers. Kids' strength. From LKG to 2nd PUC, we have 467 students in the year 23-24. Hostels. We have 2 hostels for boys and girls. Mr. Krishna Pabike is the chief warden and Madam Purnima A is the assistant here. The ministerial staff. We have 4 ministerial staff, Mrs. Vishalakshi M, Mr. Pushparaj K, Ms. Purnima A, and Mr. Ganesh. Our sub-staffs. There is an office assistant, Mr. Gopal Gowda. There are 4 dedicated ayahs, Mrs. Lalita, Mrs. Pushpavati, Mrs. Rohini, and Mrs. Meenakshi. School buses. We run 4 school buses moving more than 370 kilometers per day in and around 20 villages to lift around 150 students. There are 5 drivers, Mr. Balachandra Rai K, Mr. Jairam Rai, Mr. Gangadhara B, Mr. Sitarama K, and Mr. Billappa Gowda. The curriculum. We provide a set of course with Karnataka state syllabus. In PUC Science, we provide the subjects Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, and Computer Science. In Commerce, we provide Economics, Business Studies, Accountancy, Statistics, and Computer Science. Academic results. In the previous board examination in class 10, we secured 100% result.
In second PUC, we marked 99% result. In class 10, Miss Trisha D. Salyan stood topper with 612 out of 625 with 97.92%. In second PUC Commerce, Miss Pranavi M. Rai stood topper with 577 marks out of 600 with 96.17%. Coming to the Department of Science, Mr. Tejas K. was the topper with 531 marks out of 600 with 88.50%. Different associations and forums. We have the Fine Arts Association, Commerce Club, the ELC Club, the Science Association, and Scouts and Guides. Shinturu Narayan Rai Education Foundation. The chairman of AJ Hospital and Research Center, Dr. AJ Shetty, is the chief patron of this foundation. The Vice Chancellor of NITA University, Mr. Vinay Hegde, our Administrator Engineer Ashwin L. Shetty, and the trustees, Mrs. Rashmi Ashwin Shetty, the ex-principal of Vidya Rashmi School of Nursing, Mr. Ananda Prabhu, the President of SCDCC Bank, Dr. M. N. Rajendra Kumar, our trustee, Mr. N. Sundar Rai, Savanur, the proprietor of Mukambika Gas Agency, Puttur, Mr. Sanjeeva Alva, the farmer, Mr. Chikkappa Naik Ariadka, Kombettu Puttur, Mr. Lalit Rai and Mrs. Shraddha L. Rai, Kenya, the advocate, Mr. Mohan Gowda Idyadka, and Mr. Jerry Pinto Muscat are the patrons of this foundation. Endowment scholarships. The generous donors and philanthropists have established various endowment prizes. Our Honorable Member of Governing Council, Engineer Mahesh Yash Rai and Mrs. Pallavi Mahesh Rai, America, Mrs. Sita and Giriyappa Gowda of Sita Ice Cream, Bangalore, Mr. K.M. Ramanath Rai and Mr. K.M. Taranath Rai have deposited rupees 10,000 each. Mr. Chikkanna Gowda Bijapur, Mr. Mashal DS, Mr. Shivanna Gowda Patil, Mr. Adivappa Hunsikatti, Mr. Jagatraj B.N. Baitadka, Srimati Juliana Karthik Suratkal, Mangalore, Mr. Srinivasa Ulava Charvaka of neighboring village have deposited rupees 5,000 each. The sum of bank interest generated out of it is distributed today among the meritorious and scholarly students of classes 10 and 2nd PUC who passed out last year in the final examinations. Parents Teachers Association, the PTA. The association is headed by our correspondent, Mr. Savanuru K. Sitaram Rai. Mr. Suresh Rai Sudimullu is the honorary vice president and Mr. Ramprasad Rai Kalai is the vice president. Mr. Abdullah Sompadi, Mr. Rafiq M.A., Mr. Dinesh K. Shetty, Mrs. Nisha Dinesh and Mrs. Mani M. Rai are the members here. Madam Mrs. Kasturi KG is coordinating the unit. Students' Government. With the direction of Students' Welfare Officer, Mr. Dhananjaya Markanja, the drawing teacher, the Students' Council with the floor leadership of Mr. Deepak Rai, BM of 2nd PUC Science is functioning. The other office bearers are Sparsha J. Shetty of class 10, Sunik Shah of 1st PUC Science, Vidisha BK of class 9, Muhammad Twalha T of class 5, K. Muhammad Hisham of class 8, Bharat PD of class 2nd PUC Science, Harsha A of class 6, Apurva Gokaldas Sulya of class 9, Rishita of 1st PUC Commerce, Pratham Kayarga of class 7, Aishat Jasna of class 7, Yan Saurav Rai of class 10, and Shraddha of 2nd PUC Commerce. Routine. In the morning, school activities begin at 9:15. The initial 10 minutes will be the study period. Between 9:25 and 9:30 for 5 minutes, the whole school remains silent, and at 9:30 a.m. we chant the school prayer, the national song Vande Mataram and Nadagite. In the evening, we conclude at 3:40 with the national anthem. We work for full day on alternative Saturdays. The extra and special classes run during the afternoon, after hours, as well as Sundays and other holidays. Safety measures. For the safety of the students and staff, we have set CCTV cameras. We have an anti-women harassment cell, anti-ragging cell, school bus safety cell, and child safety cell under the chairmanship of the principal. The CEO of Primary Agricultural Cooperative Society of Savanur, Mr. Chandrasekhara P., is the external executive to these cells. We communicate about the prime events and schedules to the parents regularly through the bulk messaging system and on WhatsApp as well, so as to reach them on their cell phones. The Western Dance Coaching Class. This year we have started Western Dance Coaching Class with the coach, Mr. Swastik Rai. It is going on nice. Hosting the department tournaments. We systematically organized the Taluk level karate competitions. In that tournament, Ritesh of class 7 and Muhammad Abad Shah of class 9 bagged second place.
Congratulations to the students and congratulations to the coach, Mr. Dinesh. Pratibha Karanji and Kalotsava achievements. In the Pratibha Karanji competitions held in Savanuru, our primary school kids, as many as a total of 22 prizes. Among them, Tanai DK of class 1 and Harsha of class 6 were selected for Taluk level. In the Taluk level, Tanai DK got first place in fancy dress. In zone level Pratibha Karanji and Kalotsava competition held at Keyuru, we got 4 prizes, and in fancy dress competition, Jivita LL of class 9 was selected up to district level. Congratulations to the achievers and congratulations to Madam Parimala and Mr. Dhananjay. Sports achievements. The school captain, Mr. Deepak BM of 2nd PUC Science, finished second in 400 meters race in Taluk level sports meet. Mr. Bharat PD of 2nd PUC Science finished second in javelin throw in Taluk level sports meet. Our PUC boys volleyball team reached district level meet and secured 4th place. Congratulations to the winners and the PT, Mr. Shivaprasad Alva KP. Drawing grade exam. Last year, 26 students appeared for drawing grade exam conducted by Karnataka Secondary Education Examination Board and brought 100% result for uninterrupted 19th time. We got 2 distinctions, 13 first classes and 11 second classes. Congratulations to the achievers and thanks to the guide, our drawing teacher, Mr. Dhananjaya Markanja. It's a joy to announce here, continuing in 20th year, this year also, 15 students had appeared for the drawing grade examination and all the 15 passed, and among the 15, 8 students secured distinction and 7 students secured first class. Once again for 20th time we have secured 100% result, and once again congratulations to the drawing teacher, congratulations to the winners. Support by the PTA, Parents Teachers Association. It is headed by Honorary Vice President Mr. Suresh Rai Sudimulu and Mr. Ramprasad Rai. He is leading as the Vice President. This year, the PTA has generously donated the entire prizes held for the Krida Rashmi Sports Day, and they generously donated all the prizes and they have lessened the burden of Vidya Rashmi group. And I bow my head and submit my congratulations to the PTA for having donated this gigantic piece of prizes. Thank you all. Special achievements. Madam Sima M, Tejasvi S, Chaitanya BJ, Parimala NM, had attended the faculty skill development program for 9 days sponsored by international software company Infosys. Madam Likita MN participated in the regional meet of Institutions Innovations Council, MOE's Innovation Cell, held in Bangalore. Congratulations to all the 5 madams. Extracurricular trainings. Mr. Dinesh, he coaches for karate. Mrs. Parvati Ganesh coaches classical vocal. Mr. Swastik, he coaches Western dance. Our specialty, we work to make our kids to become the brand ambassadors of Indian culture. Accordingly, we teach the language Sanskrit free of cost to the kids of classes 5 to 10. We have the well-set multi-gym. Our administrator, engineer Ashwini L. Shetty, is passionately accumulating the old things like vehicles, instruments, and other few rare things. Our plans in pipeline: providing a 400-meter synthetic track, setting an international level swimming pool, adopting solar power system for entire campus. Appeal. Of course, we, the members of Team Vidya Rashmi, earnestly expect and beg the donors and philanthropists to generously contribute to the educational movement we are heading with. Gratitudes. Vidya Rashmi Vidyalaya remains grateful to the management, donors, Parents Teachers Association, parents, media persons, the general public, students, and the members of the staff who support this saga of education. Wish you all a happy time once again. Jai Hind. Thank you all.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣ್ಯ ಗಣನ ಮತ್ತು ಸಭಾಸದರೇ, ಇದೀಗ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ಅವರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Champions keep play until victory. Hard work beats talents. Good evening, everyone. Our students not only excel in academic, but they are also very good at extracurricular activities like sports and cultural activities. They have not only made us proud, but brought accolades to our school and given it statewide recognition, thus adding extra feather to its cap. Students like these stars are responsible for the continuous growth and development efforts with the extremely proficient council members as well as our teachers. Now, the time has come to recognize the stars of our school who achieved various sports and cultural events. They made us proud. I request our guest, Mr. Yuvaraj Jain, Chairman, Excellent Group of Institutions, Kallabittu Moodabidre, to honor the students who participated and bagged prizes, sports and cultural contents of the various level. Now I call upon achievers' name. Please come and receive the honors. Bharat PD of class 2nd PUC Science got first place in javelin throw at Taluk level athletic meet and participated in district level athletic meet held by Mangala Stadium of Mangalore, and also participated in district level volleyball match. Bharat PD of class 2nd PUC Science. Deepak BM of class 2nd PUC Science got second place in 200-meter race in the Taluk level athletic meet and also participated in district level volleyball match. Deepak BM of class 2nd PUC Science. Here are the district level volleyball competitors. Path L. Gaikwad, 2nd PCMB, Muhammad Nashir, 2nd EBAC, Muhammad Sinan, 1st PCMC, Shamma CR, 1st EBAC, Pratik Rai, 1st EBAC, Muhammad Shazin, 1st PCMB, Kiran AK, 2nd PCMB, Muhammad Ibrahim Razik, 2nd EBAS, Muhammad Ashik, 2nd EBAC, Akshay, 2nd EBAS. Now I call upon name of Pratibha Karanji achievers. Tanai DK of class 1st got first place in fancy dress competition in Taluk level Pratibha Karanji. Tanai DK of class 1st.
Jivita of class 9th participated in district level Pratibha Karanji held by Ramakrishna Pre-University College. Jivita of class 9th. Thank you, sir. Congratulations, students. You made us proud. Keep achieving more. Thank you. Dear good-hearted, here is another episode of recognizing the achievers. It is the pride of Vidyarashmi family to recognize and honor the academic achievers of previous year. May I please invite respected lecturer in physics, Mr. Muralidhar KL sir. Over to you, sir. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಆಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೋಲಬಾರದೆಂದು ಭಯವಿದ್ದರೆ ಸೋತರೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಿರುತ್ತೆ. ಎ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and one and all present on this Sambrama Rashmi annual day celebration. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. With this prizeful saying, let us start our proud, special and most awaited event for every institution as well as for every student, that is honoring the academic achievers. Now, I call upon the names of students in Karnataka Board Examination PUC and SSLC Examination 2022-23. I request the students to come on to the stage. M. Pranavi Rai, Commerce first topper with 577 marks. Scored highest in Accountancy, Business Studies, Economics, Statistics and English. Manvi BC, second topper in Commerce with 555 marks. Scored highest in Accountancy. Tejas K, Science first topper with 531 marks, scored highest in Physics, Mathematics, Biology and Hindi. Nishant DH, Science second topper with 521 marks, scored highest in Physics, Mathematics, Computer Science. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. From SSLC, Trusha D. Salian, class 10th, first topper with 612 marks, scored highest in Hindi, Science, Mathematics and Social Science. Sana Fatima, class 10, second topper with 551 marks. Nishant DH, Trisha D. Salian, Sana Fatima. Okay. Yes. Nishant and Trisha. Yeah. We'll remove the chair. I request our chief guest, Mr. Yuvraj Jain sir, and with all the dignitaries to felicitate the toppers and give them best wishes.
Thank you, sir. Congratulations, students. Now I call upon the names of subject toppers in PUC and SSLC. I request Mr. Krishnaraja Hegde to honor the subject toppers with cash prize. In PUC Economics, Fatimat Nisha. In PUC Economics, Fatimat Nisha. Kannada, Shahama Fatima and Hemalata. Kannada, Shahama Fatima and Hemalata. ನಿಶಾ ಆಯ್ತಾ ನಿಶಾ ಅಂದು ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಶಾ. In SSLC, Kannada, Samahit Jain, English, Rifa Fatima. Thank you, sir. ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ. Our teachers have participated in faculty development program organized by Infosys Mangaluru for about 9 days and conquered the knowledge of building positive relationship with the students, provide timely and constructive feedback and creating a supportive learning environment. I call upon the names of teachers and request our correspondent to hand over the rose. Madam Seema, lecturer in commerce. Madam Tejaswi Rai, lecturer in English. Madam Chaitanya, high school science teacher. Madam Parimala, primary Kannada teacher. And also our high school science teacher, Madam Likita, has participated in IIC Regional Meet 2023 about Atal Tinkering, hosted by Reva University, Bangalore. Thank you, sir. Thank you, one and all. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಗೌತಮಿ ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. A warm good evening to you all who have gathered here on the heights of Vidya Gangotri. Pleasure is mine to present a part of gigantic personality who is the breathtaking achiever in the field of education. He is qualified with MSc, MPhil and MCA. This far-sighted gentleman worked as the lecturer in physics for a decade and then thought of providing the education and employment. If we focus on his social phase, there is human domain that he served as the president of JC Sand Rotary, where he secured the best of the awards. He started his educational venture in the name of Excellent Coaching Center with only 5 students. Hitherto, more than 15,000 students were benefited out of its services. Continuing in line, he established the Excellent PU College at Kalabettu Valley of Mudabidre. Later, he also absorbed MK Shetty Central School into his domain. He is keen fostering the talents and accordingly, many of students are given free of cost education. Owing to his endeavors, he is conferred with the state level Shikshana Ratna Award and many more in this line. His family contains his wife and also the secretary of Excellent Group of Institutions, Madam Rashmita, and the kids, Maulya and Manvitraj. He is the chief guest of the day, who is presented here with pride. The chairman of Excellent Group of Institutions, the JC trainer, charity worker, Mr. Yuvaraj Jain. Thank you.
Ladies and gentlemen, it will be another knowledgeable session. May I please request respected guests to enhance the horizon of our knowledge. Please, sir. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಾದರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಳುಗಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಂದವನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಕಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಹೋದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈತನ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅದರಿಂದ ರಾಜ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನ ಮಗ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈತನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ಯಾರು, ರಾಜ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ರಾಜ ಬಂದವನೇ ರೈತನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ಯಾ, ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ. ರೈತನಿಗೆ ಅದು ರಾಜನ ಮಗ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈತ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ರೈತನ ಮಗನನ್ನು ರಾಜ ನೋಡಿದ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಬೇಡದಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡು. ಆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ರಾಜ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ. ರೈತನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜನ ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನನ್ನು ಅವನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ. ರಾಜನ ಮಗ ಗುಣಮುಖನಾದ. ಅವನೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರು ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು ರೈ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೊಂದು ಮಾತುಂಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಹೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯುಷ್ಯ. ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೊಂದು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 50 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. 50 ಜನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೂ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರದ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರು ಆ ಥರದ ಜೀವನ ಇರಲಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳು ರಶ್ಮಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ರಶ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯ ದಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸದುದ್ದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೇದಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್: ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಂದವರು ಅವರ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ನೋಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ, ನನಗೆ ಸರ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ತಂದು ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಲಡ್ಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಳಗಡೆ ಅಮ್ಮ ಓಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡು ಮಗು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬರ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು. ಆವತ್ತು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕಣ್ಣಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಈ ಥರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕೇ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಎದುರುಗಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗನೇ, ಟೀಚರಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿನಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂತೆ, ನೀನು ಟಾಪ್ ಹುಡುಗಂತೆ, ನಿನಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೇನು ವಿದ್ವತ್ತುಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಅಮ್ಮನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಯೋಚನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಇಡೀ ಬಲ್ಬಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರ್, ಆವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟ್ರ್ ಆವತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವತ್ತು ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವನು ನಾಲಾಯಕ್, ಇವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆ ಅಮ್ಮ ಓದಿದ ರೀತಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ, ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗುಂಟು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಶಿವ್ ಕೇರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸೋರು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಕಿಲ್, KAS. ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಟಡೋ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಬರ್ತದೆ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ಲು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಗುವಾಗ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಿಂಗಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಲ್ಟೋಡೋ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್? ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪುಲ್ಟೋಡೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಆ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ, ಅವನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಪುಲ್ಟೋಡೋ ಅಂತ. ಸಡನ್ ಇವರಿಗೆ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚಿನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಪುಲ್ಟೋಡೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಐ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 8, 10, 8:15 ಯಾವುದೋ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿದಿನ್ 3-4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಜಾಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾನು 5th ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತು ನೀನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೀಯಾ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀನು ನಾಲೆಜಿಂದ ಒಳ್ಳನ್ನೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಾನು ನಾಲೆಜನ್ನು ಆವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾಲೆಜಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾಲೆಜ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ IIT ಮಾಡಬಹುದು, JEE ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2500 ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ more than 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್. IIT ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, AIMS ಇರ್ಬೋದು, FMC ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೀತಾರಾಮ ಕೇವಳರಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಆಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ PhD, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು. ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ರಾಮನ್ ಸ್ವತಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ ಸ್ವತಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಜನರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು, 2 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಮನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಜಾಬ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದೆ, ನನಗೆ ₹7 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, TADAಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಅದು ₹7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ 7,000 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ನಿನ್ಗೆ ಬೇಡವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ನೋನು, ನನ್ನದಲ್ಲದು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಎಸ್, ಯು ಟು ಮೀ, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗು. ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪುನಃ ಒಂದು ರಾಮನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಮನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ರಾಮನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಮೈ ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನದರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ. ಆವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗಿ ಹೋದರು. ಈಗಲೂ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ₹7 ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಬ್ಬನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ದು ಯಂಗ್ ಏಜ್, ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ಏನೇ ಆಗಿ, ನೀನು ಕಳ್ಳನೇ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದರೆ, ನೀನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇರು, ನಿನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು, ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ರೂಪುರೇಷೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವರು. ಯಾವತ್ತು ಕಾವಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿದ್ಧವನು ಗುರುಕುಲದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಿದ್ಧವನು ಗುರುಕುಲ. ಯಾವತ್ತು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ತಪ್ಪು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾವಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ದೇವರ ಎದುರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಗಂಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಮಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ್ರು. 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 15 ಡೇಸ್ ಆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಇದು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರ್ದು? ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನದು. ಅಲ್ಲ ಮಗಳೇ, 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಏನು? ನಿನಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಗು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾಡ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಈ ಗಂಡ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಾಗಲೇಬೇಕು. ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ತದೆ, ಸ್ಕೂಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ದಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ನಡೆದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಗು ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಏನು ಉಂಟಾ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ದಡ್ಡರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಣೂರಿಂದ ಧೀರಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮ್ಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ತಯಾರಿ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿದೆ. ಎಸ್. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಸರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಊಟದ್ದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಮನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 645 ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಈಗ 2nd 3rd ಇಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಂದೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು AFMC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಛಲ ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನೇ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರು ಹೀಗೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡಿತ್ತಂತೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜೇನು ಓಡಿ ಹೋದು, ಒಂದು ಜೇನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆ ಜೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತಂತೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಜೇನು ಹೇಳಿತಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜೇನು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಜೇನು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತಂತೆ, ಹಕ್ಕಿ ಯಾವತ್ತೋ ಸತ್ತು ಹೋದ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ನಾನು ರೆಂಬೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸವಣೂರು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ನಾವು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು.
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕನಸು, ನಾನು CA ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು UPSC ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? UPSC ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮಿಷನರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ, ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಶ್ಮಿಯವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಛಲ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಣೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಯಿಷತ್ ಹನ್ನಾ ಇವಳನ್ನು. Good evening, the charming ladies and marvelous gentlemen. I feel delighted to appear before you on this Shinturu Narayana Rai open stage in this pleasant evening. If we look at the sky, we find countless of them, but one pole star makes the mark to shine brighter. Similarly, we may find hundreds of social workers with selfless motto, but one man, our guest, makes the mark. His areas of services are with multiple folds. It is certainly advisable to ask what he is not into than what is he into. He is qualified with BA degree from Mysore University. He has served as the Mandal Pradhan, Taluk Panchayat member, Director of SCDCC Bank, Director of Janata Bazar, President of TAPCMS, Chairman of APMC, President of Krishika Samaja, President of Jain Milan, Advisory Committee of KSRTC, Ganeshotsava Samiti, Spokesperson of BJP and so on. He is the simpleton man, resident of Karinje Guttu, Kallabettu, Mudubidire. Our guest, Mr. Krishna Raja Hegde. Dear all, just now we have heard how interesting is the personality of the guest, Mr. Krishnaraj Hegde. May I please earnestly request him to address the gathering. Over to you, sir. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ರಶ್ಮಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಾಲಾ ಮುಂದಾಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ,
ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಊರು ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸವಣೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯ ಅವರು ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು. ಸವಣೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರಾವಕರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಇದು. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್, ವಿವೇಕವಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಾನ್. ಶ್ರಾವಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವರು, ವಿವೇಕ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಾನ್, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು. ಅಂಥ ಸವಣೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಾವಕರ ಊರು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರಾವಕರ ಊರು ಇವತ್ತು ಸವಣೂರು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಬದುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ಜನ್ಮ ಪಡೆದದ್ದು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದವರು ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು. ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಅದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶಿಕ್ಷಕರ, ರಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನಸೇನಿತ್ತು, ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ, ಅವರ ನಂತರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕನಸಿನ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯಗಳವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೇತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಊರು, ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿನಯ ಬರ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ MBBS ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನೇನೋ SLC ಆಗಿಯೋ PUC ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಜಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ, ಕಳ್ಳತನ ಆದಾಗ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾನು ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮೊದಲೊಂದು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗಳವರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಕಾಲ, ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಮರಿಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ವಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಶಿಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಮಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೂರಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ನೂರಾರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ನೂರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತನ್ನ ಊರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಊರೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಊರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದಂಥ ಜನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾನಿವತ್ತು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದೆ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗಳು ನಾನು DCC ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲಾರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಹಿಳೆ ಅವರು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಸನ್ಮಾನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಸಹೋದರರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ತಾಪತ್ರಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲಾರಯ್ಯವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸವಣೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಾವಕರ ಊರು ಏನಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ.
ಶ್ರೀರಾಮರೈಗಳಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ನಿಡುವಣ್ಣ ಯಾರಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ದಿನಚರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಆ ದಿವಸದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದದೆ ಅವರು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು 20 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆನಂತರ ಮಲಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮರೈಗಳವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಗುರುತ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 134 ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮರೈಗಳವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಯೋಧರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವನ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಊರು ಹೇಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೆದಾಗದಾಗ, ಅಥವಾ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರಂಪರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯ ಕುಲದ ಪರಂಪರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳೆದಾಗ ದೇಶ ಬೆಳೀತದೆ. ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆಗಲಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Ladies and gentlemen, now we are stepping ahead for another exclamatory slot of moment. We have 4 houses into which entire students community is divided with. They are blue, green, red, yellow houses. There was a neck-to-neck healthy competition between these houses, after which the champions are decided separately in PUC and high school categories. Now I invite, with respect, lecturer in English, Madam Tejaswi, to announce the names of champion houses. Over to you, Madam. Good evening, one and all who gather here. A rose can never be a sunflower, and a sunflower can never be a rose. All flowers are beautiful in their own way. Likewise, we treat our students as beautiful flowers in our garden. None of them are superior or inferior here. But when it comes to competition, it's our responsibility to recognize champions. Ladies and gentlemen, welcome to the prize distribution ceremony, where we gather to honor and celebrate the outstanding achievers of all our overall championship annual sports meet 2023-24. We applaud not just skill but continuous dedication and spirit that led this momentous triumph. Without further ado, let us award presentation begin. First, I would like to announce champions of high school section. I request our beloved correspondent Savanur Sitaram Rai sir to honor the students. The runner-up of annual sports meet of Vidyarashmi Vidyalaya Savanuru 2023-24 goes to Greenhouse. I request all the participants of Greenhouse come to the stage. Come first.
Give them a big round of applause. All the boys move to that side. Now it is time to announce winners of the annual sports meet 2023-24, and the overall championship goes to Yellow House. Please put your hands together to welcome our champions. Girls go to that side. Girls go to that side. Boys, stand here. First. Now it is time to honor champions of PU section. The runner-up of annual sports meet 2023-24 goes to Yellow House. I welcome all the participants on the stage. And the overall championship of annual sports meet 2023-24 goes to Red House. Give them a big round of applause. Come fast, come fast, come fast, come fast. Girls this side. You go to that. It's my pleasure to share proud moment with you all. With the guidance of our physical instructor, Mr. Shiv Prasad Alwa, our student participated in Taluku level volleyball competition and won first prize. And they also participated in district level competition held on 25th September 2023 in SSPU Subramania. Now it is time to honor the team members. I would like to welcome all the team members on the stage. Run, 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 run. You are the sports person. Parth L. Gaikwad, second year science, Mohammad Nashi, second year commerce, Mohammad Sinan, first year science, Shamad Siyar, first year science, Pratik Rai, first year commerce, Mohammad Shazin, first year science, Kiran AK, second year science, Mohammad Ibrahim Razik, second year commerce, Mohammad Ashik, second year commerce, Akshay, second year commerce. Thank you, sir. Thank you all. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲು ಮುಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ BM. Good evening, everybody. I feel delight to thank the person who made this Samrama Rashmi successful. To begin with, the chairman of the occasion, the administrator of Vidyarashmi Group of Institution, Engineer Ashwin L. Chetty, is thanked with. Thank you very much, sir. Respected ladies and gentlemen, another elegant personality in the midst of this gathering is our guest, Mr. Yuvaraj Jain. Thank you very much, sir. I feel humbled to make a mention of today's guest of honor,
Mr. Krishnaraja Egade. Thank you, sir. Our correspondent, Sahakari Ratna Samanuru Sitaram Rai, is always in the mood of progressive thoughts. Thank you very much, sir. We have the senior trustee of our school, Mr. N. Sundar Rai. Thank you very much, sir. We also have another trustee and equally the parent of our school, Madam Rashmi Ashwin Shetty. Thank you very much, madam. We also have the supporting pillars of Parents Teachers Association, the Honorary Vice President Ram Prasad Rai Kalai Guttu. Thank you, sir. We have another respected personality, the Principal of Vidyarashmi First Grade College, Dr. Narayan Murthy. Thank you very much, sir. Finally, we have our Principal. He is always extending his supporting hands to us. Thank you very much, sir. It's my pleasure to thank all the respected parents, invitees, press person, members of staff, and my fellow friends. Thank you, one and all. I hope you had a great evening, and I wish you all the very best in your future endeavors. Ladies and gentlemen, herewith we close the first half of the program, that is formal program. Here comes the series of entertainment programs by our student community on this Shinturu Narayan Rai open stage. Enjoy the time. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ರಶ್ಮಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು 200 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸಮಗ್ರ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಿಂಟೂರು ನಾರಾಯಣ ರೈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದು. ಶುಭ ವಿದಾಯ. To those in the boardrooms, we will never be you. We're seekers of new kingdoms, new glory, and our last will never be the last. We shall do. We're warriors. We're harriers. The all-new Tata Harrier. ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಟೀತ್ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್, ಅಸಲಿ ವೈಟ್.
Hello. Hello. ಹಲೋ ಹಲೋ Hello. Hello. ಹಲೋ 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 Hello. ಈಗ ಸ್ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಹಲೋ 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 ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಡಿ ಒತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆನು ಒತ್ತಿ ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ
Ladies and gentlemen, a warm welcome to each and every one of you on this auspicious day. We are delighted by the presence of our esteemed guest and of course wonderful audience. I am Ashat Naz from First PU Science, your host for the evening. This is the most awarded session of every event. Within a few minutes, we are going to watch and enjoy the gorgeous performances. Are you ready to get the thrill of exciting and energetic dance performances of our kids and young talented students? Can I expect a huge round of applause? Thank you. Claps are the best motivation that you could give to the students. So without wasting further time, let's watch out. Before we immerse ourselves into the flurry of today's festivities, it is customary to start our event with a graceful and vibrant welcome dance that sets the tone and spirit for the rest of the proceedings. Now, without any further ado, let's create an environment of rhythm, grace and harmony. Please put your hand together as I invite our gifted performers, Miss Anusha and team, onto the stage. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರೀಗ ನೀವಲ್ವಾ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಫ್ ಆಗುಂಟು ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೋಗೋದಲ್ಲ.
What an exhilarating performance! Each step taken was a note in the symphony of culture and art. Let's give a blistering round of applause for our performers, who filled our hearts with joy and even a spacious beginning. I am Anarifa of Class 6. Now it's time to watch cute and chubby dance steps of our very adorable kids of LKG students. They are going to present as a Zumba dance. Let's welcome these wonderful little children with our applause. my heart, gotta love in my soul. Is it coming? But I think, is it
That was a very cute dance, audience. Do they deserve a huge round of applause? Yes, thank you. I am Jaswit K of class 7th. A remix spectacle is about to unfold as the dancers assemble to cast a spell of enchantments. Let's create a thunderous applause to encourage them. We invite UKG kids to the stage. Please enjoy this vibrant performance.
ಹಲೋ. It was a wonderful performance. Thank you, kids. Hey, do you know next performance? हाँ, छोटे बच्चे जो भी करते हैं अच्छा लगता है. अभी आपके सामने आ रहे हैं पहली कक्षा के विद्यार्थियाँ. मामला फुल प्रूफ है सोनिए दिल में गिरी
Thank you for your cute performance. I am Jivita of class 9. Every single creation is existent. From the Great Wall of China to the first among the moon was by a product to imagination. The next performance is dedicated to ISRO, who have launched Mangalyaan. Please welcome the children of class 2nd to perform Mission Mangal Dil Mein Maas Hai. Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज तो देख हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1 boom। दिल में पास है, क्योंकि दिल में पास है, अपने दिल में पास है, उड़ने की प्यास है, दिल में पास है। अपने ब्रेन 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 की है दास्तानी, हम तो ढूंढ 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 ले फायर के पानी, फायर के पानी। अपने देश 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 में सब कुछ मुमकिन है। We don't need 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 no मेहरबानी, मेहरबानी। थोड़े फेल 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 है, फिर भी पास है, फुल टू मूड 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 में हम बिंदास है। चांद को करके रहेंगे आज तो देख हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1 boom। दिल में पास है, ओ दिल में पास है, अपने दिल में पास है, उड़ने की प्यास है, क्योंकि दिल में पास है। Oh, really it was mind-blowing performance. I am Insara from first PU Science. I am Apura Gokuldas of class 9th. ಅಂಬರವೇ ಉಡುಗೆಯಾಗಿ, ಇಳೆಯ ಮಡಿಲು ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಳುಕು ಲಾಲಿಯಾಗಿ, ಜೀವಿಸುವೆವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶವಾಗಿ. Hey,
ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣವಾ? ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವೇನೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತ ತಂಪೆರೆವ ತಂಗಾಳಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಎಲೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರೋ ಹಸಿರು, ಎದೆ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಕಲೆತಿರೋ ಉಸಿರು, ಮನಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳೇನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲುಂಟು. ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪವೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಚೆಲುವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಚೆಲುವೆಲ್ಲುಂಟು. ಎಲ್ಲರುಸಿರಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಸೋ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿನೇ, ನೀರು ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾಲ ಕಾಯೋ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿನೇ. ಬಾಳೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನು ಹುಡುಕೋದು ಪ್ರೀತಿನೇ. ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ ಹೊಲದಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು, ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ತವಕದ ಜೋರು, ಅಡವಿಯ ನಡುವಿನ ಕಲರವ ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಆರು ಋತುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ. ಆ 7 ಸ್ವರಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ತುಡಿತ ಮಿಡಿತ ತವಕಗಳು, ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಿ.
ಸನಿಹ ಹಾರಾಡೋ ಮೋಡವೆಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಮಂಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂಗಾಳಿಯಂಗಳವು ದಂಗಾಗಿ ಬೆವರಿರೋ ಸೂಚನೆ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಮಳೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕಾಣಬೇಕು ನಗು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ. Mime is a type of acting that does not use words or speech. Mime is all about physical movement and exaggerating your expressions. Let us welcome our mimes of First PU boys.
performance, we learned that one drop of water can save life. Thank you, boys. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೇಗಿಲೆ ಈತನ ಆಧಾರ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಈತನೇ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೈತ. ರೈತರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾದಂತಹ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ದೇವರು. ಆದುದರಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ರೈತರಿಗೊಂದು ಜೈ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ತೆನೆಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬೆವರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆನೆ ತೂಗಿ ಆಡುವಾಗ ರೈತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅವನಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು. ನಮ್ಮ ಸಾಕೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ನಂದ. ಈ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರಿನ ಒಳಗೆ ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಧವಸದ ರಾಶಿಯು. ನೆಲದಲೆ ಅಡಗಿದ ರೈತನಿಗೆ ಮಥುರೆ ಕಾಶಿಯು. ತೆನೆ ತೆನೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಡಿ ಕಡಿ ತಮಟೆಯ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಸುಳಿ ಸುಳಿ ದುಡಿದ ಕೈಗೆ ಕಡಗ ಹಾಕೋ ಭೂಮಿ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರಮೆಯ ಜನುಮದಿನ. मेरा देश मेरा गर्व,
अलग आचार विचार संस्कृति निहित सुंदर ये देश के लोग निर्भय से जी रहे हैं। इसका कारण हमारे देश के सैनिक ऐसी सैनिकों को याद करते हुए ओ देश मेरे गाने पर नृत्य करने आ रहे हैं। 5वीं कक्षा के बच्चे तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅತ್ತ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪದ ಒಂಜೆಗೆ ಪಜ್ಜದೀಡೊಂತು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ಯರ ಬರಂತುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಾ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು?
జాలిడు మైకైను పందాలేಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಅಂಜೋಲು ಪಂಜೋಲು ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ದೋರ ಸೇರೊಲ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನರ್ಗಾಡೆ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಡೆ ಬುಂಜೆ ಬುಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಪಾಡಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹೋಗುಲಿ ಜಾಲಿಡು ಮೈಕೈನು పందాలేಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಅಂಜೋಲು ಪಂಜೋಲು ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ದೋರ ಸೇರೊಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ತಾನಿ ಲೇಲೆ ಪಾಡೆಗ ಬಂಜಾರ ಮನಸುಂಡು ಕಟ್ಟಾದ ಕೋರಿಂಡು ಹೂವುಂಡು ಹೂವಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಸಿಂಗಾರನೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರನೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ಐಸೀರನೆ ರಂಗಾಡಿಯೇ ಮೆನ್ಕಿಂಡಿಯೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬೈಸಾಗಾಯೇ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಲಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋಕುಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದೆಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾವಿಧಾನ, ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾಯನ, ವಾದನ, ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ, ಕನ್ನಡದ ಭೂಷಣ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ
ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕದೊಡೆಯೇ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಹರಿಸಿ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇ, ನಿನಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇನಿಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೋ ಫನ್ನಿ. In campuses, many dance forms are style which are the typically danced to country. Western music which are the stylistic associated with Western tradition. So I like to invite primary girls for their performance. ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಸೋಡಾ ಬಿಡುವೆ ಚಕೋರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಡ ಮುತ್ತಿಡ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕಾಸಿ ಬಂದು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮುತ್ತಾಡ ಬೇಡ ಮೈಗೆ ಮೈ ಬಿತ್ತಿ ಕಪ್ಪಟ್ಟಿ ಆಡ ತಪ್ಪು ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿಯೋ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಚೋರಿಯೋ Number 9
girls, for your wonderful performance. Raga Tala Natyam Nataraja Sundaram Nada Veda Kavyam Nataraja Sundaram Natya Pujitam Ishwaram Namami Idanim Ekam Samskrita Nrityam Namami Namami Asmaka Shalayaha Saptama Vargasya Balikanam Etat Dhrityam Idanim Pashyama. ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ಸಾ 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 ಪನಿ ಪಾ ಪನಿ ಸಾ 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 ಪನಿ ಪಾ ನಿ 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 ಪಾ 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 ರೇ ಮಾ ಪನಿ ನಿ 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 ಪಾ 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 ಮ ರೆ ಸಾ ಸಾ ಪನಿ ಮ ಪನಿ ರಾ ಸಾ ಮ ಪನಿ ಮ ಪನಿ ರಾ ಸಾ ಮ ಪನಿ ಮ ಪನಿ ಸಾ. ಈಶ್ವರನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀರ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ Nataraja Sundaram Nada Veda Kavyam Nataraja Sundaram Raga Tala Natyam Nataraja Sundaram Nada Veda Kavyam Nataraja Sundaram. मनोहरा ओंकारं सरिगमा श्रीकारं ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತನನಂ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವಂ ಸಾಗೆಯೋ ಸತ್ತಿರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ನಿಪಣ ಕಾಣ ಇಂದು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸೆದೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ
Thank you, guys. Do you know the Panchatantra stories? Yes, I know. Panchatantra stories are written by Vishnu Sharma. It is the collection of animal fables with moral. Now, our 4th standard kids on stage to dance and act for the song Keliddu Sullagabahudu. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು, ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ
Thank you, kids. Over to principal. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ AC ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಮೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಅಕೇಶನ್. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ತಾವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. With a round of applause, we are welcoming our AC to this auspicious dais. ಹಾಗೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ರವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ 7:30 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ರವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಮುಂದೆ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ KS ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ APMCನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ AC ಸಾಹೇಬರು 2 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಶಾಲೆನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Thank you so much, sir. Really, you spoke about human values. That is shown in your action itself. In spite of your busy schedule, you have come all the way from Mangalore. Really, that shows your human values. That shows the respect for the education. That's for the love for education. Really, Vidyarashmi team, Vidyarashmi family of Vidyarashmi stays always grateful for your services, sir. Thank you very much. Thank you very much. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. भारत हमारा देश है, हमारा देश महान और सुंदर है. भारत विभिन्न धर्म, भाषाओं, वेशभूष, संस्कृतियों, त्योहारों और प्राकृतिक विविधता में समृद्ध है. आज हमारे सामने आ रहे हैं तीसरे कक्षा के बच्चे इंडिया वाले गाने के साथ. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है. जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आजमाना. प्यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा. हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने पे जग ये भला या बुरा. जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी. दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले. Dhanyavad. Now, hold your excitement for the next very energetic performance. Yes, now our Western dance team is going to touch the strings of our heart by their performance for the song Current Lagare. Are you ready to watch? Come on, say it. Yes, that's the spirit. Let's welcome the team.
Everybody ready? Ready. Beats ready, huh? Chennai. Mic testing 1. என்னோடு வா நான் உனக்காக காத்திருக்கிறேன். करंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे करंट लगा रंट लगा रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे That was the indeed captivating performance. How lovely, how energetic. The beat of the music is still in my ears. Thank you. We all have a special affinity towards our culture and tradition. Our ancestors used different forms of art to tell a story and convey an emotions. Our blessed dancers of Eid comes with a Tulu folk dance to tell us the story through their performance. Let us welcome them with a big round of applause.
ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ದಿನತಾನಿ ಪರ್ಬೊದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನತಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ ಡೋಲು ಗುದ್ದುನ ಸಬ್ದು ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾನು ಕೇರಲೆ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮದಪೂನು ಬೊಚ್ಚಿಯೇ ಹಾಗೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಕನಸು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ. ಇವರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯುವಜನತೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ 7 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೆಯ ದಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜನ್ಮದಿನ. ರಾಮಜಿ ಸತ್ಪಾಲ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ ತೇಜದ ಬಾಲನ ಕರೆದರು, ಭೀಮಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೆರೆದನು ಬಾಲಕನು. ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂದು ಬಂದನು, ಪುಟ ಬಂಗಾರವು ತಾನಾಗಿ. ನೊಂದ ಜನತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ, ಬೆಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ಭಾರತೀಯರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ದನಗಳು ಕರುಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಊರಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೋಡಲು ಗಾಡಿಯ ಪಯಣದಿ ಹೋದಾಗ ಗಾಡಿ ಸವಾರನು ಜಾತಿಯ ತಿಳಿದು ಭೀಮನ ಭೂಮಿಗೆ ನೂಕಿದನು. ಈ ಅನ್ಯಾಯವು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ದಾರಿಯ ಭೀಮನು ಯೋಚಿಸಿದ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪದವಿಯ ಪಡೆದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ. ನೊಂದ ಜನತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ, ಬೆಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ಭಾರತೀಯರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಸಂವಿಧಾನವ ಬರೆದನು ಭೀಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಹೊಗಳಿರಲು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದನು ಭೀಮ, ಮತಾಂಧರತೆಗಳು ನಡುಗಿರಲು. ಜಾತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯು ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವ ಸೇರಿದನು. ನವ ಸಮಾಜವ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು. 56ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಬೆಳಕು ಆರಿತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ದಲಿತ ಜನತೆಯು ತಬ್ಬಲಿಯಾಯಿತು ಬಾಬರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ. ನೊಂದ ಜನತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ, ಬೆಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ಭಾರತೀಯರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ಭಾರತೀಯರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ನೊಂದ ಜನತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ, ಬೆಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜೀವನ ಕಥೆಯ ಭಾರತೀಯರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆ ದೇಶಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ವ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Our performers are all set to take you on a journey that embodies the essence of our nation, its struggles, triumphs, and undying love for our motherland. To fill our minds with the love for our nation, here comes a patriotic dance performance by the students of Standard 7. देख मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमसे मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते जी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से। दिया वाले छू लेते दिल के तार से, दिया वाले हर चीज छीन ले हार से। दिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। Thank you guys for your beautiful performance. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಬಲ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವೂ ಆಗಿರುವ ಕಥನ ಕವನ ಗೋವಿನ ಹಾಡು. ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳುವ ನಮಗೆ ಈ ಗೋವಿನ ಹಾಡು ಸತ್ಯದ ಸತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾನವೀಯ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಗೋವಿನ ಹಾಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕತೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥನ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಾನೆಂದು ಪೇಳ್ವೆನು, ಪರಿಯ ನಾನೆಂದು ಪೇಳ್ವೆನು. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ, ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚಲ್ಲಿ ಸೂಸಿ ಹಾಲ ಕರೆಯ. ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅರ್ಬುತಾನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿ ಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಿಪ್ಪಿಯೊಳು ತಾನಿದ್ದನು. ಇಡುತ್ತ ಚಂಗನೆ ತುಡುಕಲೆರಗಿದ ರಭಸ ಕಂಜಿ ಚದುರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆನುತ್ತ ಚಿಂದೆದೀತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬೇಗನೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂದನ ಹುಲಿರಾಯನು. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೆ ಬೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಕೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು. ಒಂದು ಬಿನ್ನ ಹೋಲಿಗೆ ಕೇಳು ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ನೀನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಹುಸಿಯ ನಾಡುವೆ ಎಂದಿತು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಹುಲಿಗೆ ಚಂದದಿಂದ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಟು ಚಂದ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಬಂದೆನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲಮ್ಮ, ಆರ ಸೇರಿ ಬದುಕಲಮ್ಮ, ಆರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಮ್ಮ, ಆರು ನನಗೆ ಹಿತವರು. ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪಲಿಯ ಈ ಮಗುವನು. ತಪ್ಪಲಿ ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ, ಹೆಪ್ಪುಲಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಸೇರುವೆ ಇಪ್ಪರಾರುಣ ತೀರಿತೆಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಕಂದನ. ಗೋವು ಕರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸೊಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೆಕೋ ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ತುಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು ಕನ್ನೆ ಇವಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮ.
a huge round of applause. When you give someone with spirit and return they give your soul with their hearts. Now, are you ready to watch something special? Do you guess what it is? Yes, indeed. It is a Tulu dance performance. That please welcome 10th Standard Boys Group by putting your hands together and giving them the best round of applause. Thank you very much. It was a really peaceful part of our arts. Now, get ready to experience the rhythmic footwork and rhythmic patterns. For this performance, let us welcome 10th Standard girls to showcase the beauty and grace of Bharatanatyam in its full glory. Yeah. For my name, this one thing. These women like saying, dropping the purest of flows. You like that, baby? It's the matchas on the street.
Thank you guys. The dancer believes that his heart has something to say, which cannot be expressed in words or in any other way than by dancing. It is now time for us to enjoy performance from our PU girls for our remix dance. So I please welcome them on the stage. आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा यारा तेरे सज के इश्क सिखा, मैं तो आई जग सज के इश्क सिखा, जब याद करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हुई नहीं इस दुनिया की। बाजारी जब उन्हें जाएगी, अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के। बिच्छू में रहना ना, बड़ी जहरीली आँख मारे, कम सुन कमरिया साली, बिच्छू में रहना ना, बड़ी जहरीली आँख मारे, कम सुन कमरिया साली, ठुमके से लख मारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीले से बीड़ी चिल्लम जलाने आई, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई। Thank you guys for your wonderful performance. Khumar dance is a traditional folk dance at Rajasthan. It was the Bhil tribe who performed it to worship goddess Saraswati. Here comes 9 girls are presenting us Ghumar Ghumar. So please welcome. Anaka
आओ घूमर रे खेलवान पधारो सा घूमर रे खेलवान बालम धारो गुरना 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 आस मारो जीवड़ो घड़ो चिकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो पगलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बायल बाजे भाई सखेले चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमर रे खेलवान आओ सा घूमर रे खेलवान कनक पीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ छाया हाले मन को घूमर जब भी डाले सोनेपन में नीला करके ढोला वाले ठाट घूमर 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 हमारे एहसासों की रौनक है हमारी दीवाली मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली हमारे एहसास पागला वाले ठाट घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब घूमर घूमे धनक पीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब घूमर घूमे Really, really, you made us forget our worries with your dance. Thank you very much. Mime is an art form which provides deep understanding of drama as performatic form. To make us think and imagine our artists are all set with a mime show. Let us welcome A Standard Boys for the mime show.
ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಕಲಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ತಿರಚಕೋರಿ ಬಂದಾಡೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸೇರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಕಲಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ತಿರಚಕೋರಿ ಬಂದಾಡೋ 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 ತಿರಚಕೋರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಕಲಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ತಿರಚಕೋರಿ ಬಂದಾಡೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸೇರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಕಲಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ತಿರಚಕೋರಿ ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿಗೆ ಮನಸೋತು ನಿಂತ ಹಸಿರೂರ ಗಿರಿಮಾಲೆ ಹೆಣ್ಣು ನೀ ಬಾಣಬಳ್ಳನಿ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಲರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೋರು ಏಕಾಂತ ತಾರೆ ನೀರೆ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಯಾಡೋ ಮುಡ್ಯಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕಲಸಂದೆ ಯಾಡೋ ಮುಡ್ಯಾಡೋ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಂದಂತೆ ಈ ಮನದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೈ ಮನದ ಪ್ರಣಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಕಲಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ತಿರಚಕೋರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ Thank you guys. Dance makes us forget our sorrows and dancing always purest way to get energetic. Now our PU girls performing Gujarati dance with Western remix. सैया सैया वे आयो मारो सैया सैया सैया
It was an amazing performance. Thank you. Dance is the loveliest of all the arts because it gives us the slightest excuse to feel and be completely beautiful. Now we are going to witness a beautiful and lovely performance by hostel girls and boys to entertain us with their energetic steps. ಹಲೋ, ಕರಾಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕರಾಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. This is the tribute to Talaiwa. थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन डोंट मिस द चैन और रजनी फैन डोंट मिस द चैन ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ 6 ಜನ ನೀವೇನಾ? ಸತ್ಯಭೋಗಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೂತು ಬೋರಾಗಿದೆ, ಬಾರಿಗೆ ಪರಾರಿ ಆಗುವ ಬೋರರಲ್ಲ, ದಾರಿ ಬೇರೇನು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. तू होगी 1 to 2 कुड़िए 1 to 2 हो गई मुंडे दी पतंगा वारिगी मैं उड़ी दी हो गई मुंडे दी हिलाते चल दी टुक टुक तो कर दी मेकअप तो कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तो कर
Wow, indeed, that was really wonderful performance. What an energetic move. Give them a huge round of applause. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೈವಿಧ್ಯಮಯమైన ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುದರು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ತೆನಕಾಯಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಸರಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ವಿವಿಧ ಪುರಾಣ ಕಥೆಲಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ PUC ದ ಜೋಕುಲು. ಜಮದಗ್ನಿ ಪಂಪಿನ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಬೊಡೆದಿರೇಣುಕೆ ಪೋಪಲ ಕನಯರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನೀರ್ನೇ ಪೊಯ್ಯ ಬಿಂದಿಗೆ ಮಲ್ತ್ ಕನಯರೆ ನೀರನ್ನು ಸುದೆ ದಂಡೆ ಸೇರ್ವಲು ಗಂಧರ್ವರಾಜನ ಸುದೆ ದಂಡೆಡಿತು ತೂಯಲ ರೇಣುಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ನೋಟೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮರತಲು ತನನು ತಾನೇ ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಲೆ ರೇಣುಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಲ್ ಐ ಕಾದು ನಿಕ್ಲು ಅಲೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯ ಈರಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಸಾಧನೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರುನು ನಡಪಾವಂದಿನ ನಿಕ್ಲು ಭಸ್ಮಾದು ಪೋಲೆ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕೈಲಾಸಡು ಪರವು ಕಲ್ಪಿನ ಪರಶುರಾಮಿನ ಜನ್ಮದ
ಅಪ್ಪಣೆಯಯ್ಯ. ದರ್ಪುಡು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯನಾ ಕುಡರಿ ರಾಮೆಲ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನಾ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾನ ನಡಪಾಯ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಒರಿದೆನಾ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಜೀವ ಎಂಕು ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆನ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ
ಕೋಲಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ. Wow, it is mind-blowing performance. Thank you, dears. Karate is Japanese martial physical aspects seek the development of defensive and counteracting body movements. Welcome VRV Karate team onto the stage. Karate. Karate is art of self-defense. ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರಾಟೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮುಕ್ತ, ಬಿಶಾನ್, ಧನುಷ್, ಅಜ್ಮಾನ್, ಹಮ್ಶಿತ್. Doga. Reverse. It. Set up. Knee. Sha. She. Khu. Ruk. Side set up. It's. Knee. Shan. She. Khu. Front and back bend. It's. Knee. Shan. She, side bend, hitch, knee, shan, she, khu, hand rotation, hitch, knee, shan, she, neck rotation, hitch, knee, shan, side, hitch, knee, shan, she, left leg forward, back leg raise up, hitch, knee, shan, she, right leg forward, hitch, knee, shan, she, side raise, left, hitch, knee, shan, she, was, kata, Pina Nidan, Mukhtar, Ajman, Afil, Shan. Back, back. Back. Reverse. Pina Nidan. Switch. Reverse. Back. Apple tap. Vidisha. Ritesh. Oh. Shikadash. Yes. Swamashan. Sit.
Committee. Sean Afil. Saman Ray. Adani Ray. Shivo, speak. Amen. आओ चौड़ांगिरी वजरे स्विच अमें अका चौड़ांजिकी योको स्विच अमें स्विच अमें आओ चौड़ांगिरी रेवस forehead tail break. ಎಂತದು ಎಂತದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವುದು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ forehead tail break. ಹಾಂ ಅದು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Dhanush, Hitesh. Sir, Mukhtar. Reverse. Samash. Switch! Foresight trail break. Avasya. Foresight trail break. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಾಯ, ಎಂತ ಸುಡ್ಗಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. Kick, kick. ಹತ್ರ 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 ಇಡು. Reverse. कटा बसत आहे. ಹಂಚಿ ತೆಗೀರ, ಹಂಚಿ ತೆಗೀರ, ಹೋಗಿ ಹಂಚಿ ತೆಗಿ, ಹೋಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಹಂಚಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. Reverse. Switch.
ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ ಮರೆ. First, back, spinning kick. Vignesh. Straight. Next. Flying kick. Vignesh. Hit! Self-defense. Vidisha. Ritesh. Hertz. Hey. Three. Four side. Hand technique. Tail break. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದಿಶಾ. ಏನತ್ತೆ ಏನು ಇಂಚನೆ ಅಂತ. Right. Move forward. Move forward. Yes. Reverse. Straight. Reverse. Cigarette smoking tap. Reverse. Cigarette smoking is injurious to health. Yes. First kata. Next. Kata, Junino. Reverse. Hit.
Ning, Shan, Chi, Ku, Rik, Shit, Huts, Ku, Tsu, Reverse, bike riding. Fire break. Students, come to the stage. Steel body.
All the students, come to the stage. Go, take it. Line. 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 Reverse. Face to face. Yes. Thank you. It was a fabulous performance. Thank you guys. Our cultural feast has come to an end now. I thank you all behalf of this institution for spending a valuable time here to encourage the young minds. Heartfelt thanks to News Putturu and Suddhi Bidugade for live casting of this annual day celebrations. I thank those who are watching live telecast of this program. On account of Shashti, 18 December Monday will be holiday. Have a good night.